Dear students, today we are going to see 3rd standard maths term 3 unit 5 money. Rupees and paise. We have learned about currencies and coins of various denominations in our earlier classes. We shall learn the relation between rupees and paise, addition and subtraction of money. We shall also learn about collection and preparation of bills. See, 1 rupee is equal to 100 paise. 1 rupee is equal to 100 paise. Some coins are given below. See, 1 paise, 2 paise, 5 paise, 10 paise, 20 paise, 25 paise, 50 paise. These coins are outdated and currently not in use, but the value of paise is still used as digital value, yet the value of paise is significant. Now let's see about conversion of rupees into paise. See, 1 rupee is equal to 100 paise. 2 rupees is equal to 2 into 100 paise, 200 paise. 5 rupees is equal to 5 into 100 paise, 500 paise. See, convert the following rupees into paise. See, 1 rupees, 1 into 100, 100 paise. 2 rupees, 2 into 100, 200 paise. 3 rupees, 3 into 100, 300 paise. 4 rupees, 4 into 100, 400 paise. 5 rupees, 5 into 100, 500 paise. 6 rupees, 6 into 100, 600 paise. 7 rupees, 7 into 100, 700 paise. 8 rupees, 8 into 100, 800 paise. 9 rupees, 9 into 100, 900 paise. 10 rupees, 10 into 100, 1000 paise. Know that 1 rupee is equal to 50 paise plus 50 paise. 2 50 paise சேர்ந்தாதான் 1 rupee coin வரும். Next, addition and subtraction of money. Adding and subtracting money is same as adding and subtracting numbers, except that we place a dot to differentiate rupees and paise. See, இங்க பார்க்குற dot டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுது, பைசேவையும் ருப்பீஸையும் பைசையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற டாட் இது. இந்த டாட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது வந்து ருப்பீஸ், டாட்டுக்கு அப்புறமா இருக்கிறது வந்து பைசே. சி, ஆட் த ஃபாலோயிங். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 35 rupees 20 paise plus 20 rupees 20 paise. இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணால் 0 plus 0 0, 2 plus 2 4, அப்புறமா டாட் போடணும். 5 plus 0 5, 3 plus 2 5. ஸோ 50 rupees 40 paise. Next பாருங்க, 80 rupees 20 paise plus 10 rupees 10 paise. ஸோ இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணால் 0 plus 0 0, 2 plus 1 3, டாட் போடுங்க. 0 plus 0 0 and 8 plus 1 9. 9 rupees and 30 paise. Third question பாருங்க, 90 rupees 10 paise plus 5 rupees 20 paise. இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணால் 0 plus 0 0, 1 plus 2 3, டாட் 0 plus 5 5, 9 plus 0 9. 95 rupees 30 paise. Next, fourth one, 270 rupees 80 paise plus 310 rupees. ஸோ இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணால் 0 plus 0 0, 8 plus 0 8, டாட் போடுங்க. 0 plus 0 0, 7 plus 1 8, 2 plus 3 5, 580 rupees 80 paise. Next, fifth one, 440 rupees 40 paise plus 440 rupees 40 paise. 0 plus 0 0, 4 plus 4 8, அப்புறமா டாட் போடுங்க. 0 plus 0 0, 4 plus 4 8, 4 plus 4 8, 880 rupees 80 paise. Next, 220 rupees 20 paise plus 220 rupees 20 paise. ரெண்டும் ஆட் பண்ணால் 0 plus 0 0, 2 plus 2 4, அப்புறம் டாட் போடுங்க. 0 plus 0 0, 2 plus 2 4, 2 plus 2 4, 440 rupees 40 paise. Next, subtract the following. See, 20 rupees 20 paise minus 10 rupees 10 paise. See, இது ரெண்டும் subtract பண்ணால் 0 minus 0 0, 2 minus 1 1, அப்புறமா டாட் போடுங்க. 0 minus 0 0, 2 minus 1 1.
10 rupees 10 paise. Next, second one 28 rupees 30 paise minus 25 rupees 10 paise. இது ரெண்டும் மைனஸ் பண்ணா சப்ட்ராக்ட் பண்ணா 0 minus 0 0, 3 minus 1 2, அப்புறமா டாட் போடுங்க, 8 minus 5 3, 2 minus 2 0. So 3 rupees 20 paise. Next, third question, 35 rupees 80 paise minus 25 rupees 70 paise. So minus பண்ணா 0 minus 0 0, 8 minus 7 1, அப்புறமா டாட் போடுங்க, 5 minus 5 0, 3 minus 2 1, 10 rupees 10 paise answer வரும். Next, fourth one, 820 rupees 80 paise minus 110 rupees 20 paise. அது சப்ட்ராக்ட் பண்ணா 0 minus 0 0, 8 minus 2 6, அப்புறமா டாட் போடுங்க, 0 minus 0 0, 2 minus 1 1, 8 minus 1 7, 710 rupees and 60 paise. Next, fifth one, 540 rupees 70 paise minus 130 rupees 60 paise. 0 minus 0 0, 7 minus 6 1, அப்புறமா டாட் போடுங்க, 0 minus 0 0, 4 minus 3 1, 5 minus 1 4, 410 rupees 10 paise. Next, 754 minus 90 rupees minus 90 paise minus 123 rupees 50 paise. ரெண்டுமே சப்ட்ராக்ட் பண்ணா 0 minus 0 0, 9 minus 5 4, டாட் போடுங்க, 4 minus 3 1, 5 minus 2 3, 7 minus 1 6, 631 rupees 40 paise. Next, usage of addition and subtraction of money in everyday situation. See, Carguil bought a hair clip of rupees 20 rupees 50 paise and set of bangles of rupees 30 rupees 50 paise and gave a 100 rupees to note to the shopkeeper. The amount to be returned by the shopkeeper to Carguil. See, Carguil வந்து ஒரு hair clip 20 rupees 50 பைசேக்கு and set of bangles 30 rupees 50 பைசேக்கு purchase பண்ணியிருக்காங்க. ஷாப்கீப்பருக்கு 100 rupees நோட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஷாப்கீப்பர் வந்து எவ்வளோ ரிட்டர்ன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்க்கணும். See, first one, to find the total cost of item bought and cost of items add and the cost of items bought. See, அவங்க என்னெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நாம் ஆட் பண்ணி அதோட டோட்டல் அமௌண்ட் நாம் கண்டுபிடிக்கணும். அந்த டோட்டல் அமௌண்ட் வந்துட்டு அவங்க கொடுத்த 100 ருபீஸ்லேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் அந்த ஷாப்கீப்பர் எவ்வளோ ரிட்டர்ன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஆடிங் ருபீஸ் ஃபஸ்ட்டு. கோஸ்ட் ஆஃப் ஹேர் கிளிப் இஸ் 20 rupees 50 paise அண்ட் கோஸ்ட் ஆஃப் பேங்கிள் 30 rupees 50 paise. இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணால் அவங்க எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ அந்த டோட்டல் காஸ்ட் 51 rupees. கார்கோயில் வந்து 100 rupees கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டல் காஸ்ட் வந்து 51 rupees பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 100லேருந்து 51 மைனஸ் பண்ணால் ஷாப்கீப்பர் எவ்வளோ ரிட்டர்ன் பண்ணியிருப்பாங்க? 49 rupees ரிட்டர்ன் பண்ணியிருப்பாங்க. Amount returned by the shopkeeper to Carguil is 49 rupees. See this exercise. Sengodai bought a school bag for 210 rupees 30 paise and a sports shoe for 260 rupees 20 paise. Find the amount to be returned by the shopkeeper if she paid 500 rupees to the shopkeeper. Sengodai 210 rupees 30 paise ஒரு ஸ்கூல் பேக்கும் 260 rupees 20 பைசேக்கு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூவும் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க 500 rupees நோட்டு தான் ஷாப்கீப்பருக்கு பே பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த ஷாப்கீப்பர் எவ்வளோ அமௌண்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் ஸ்கூல் பேக் இஸ் 210 rupees 30 paise and the cost of sports shoe is 260 rupees 20 paise. இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணால் the total amount அவங்க எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துருவோம். See, 50 rupees to 470 rupees. See, 470 rupees 50 பைசேக்கு அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அமௌண்ட் வந்து ஷாப்கீப்பருக்கு 500 rupees கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் அவங்க எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க? 470 rupees 50 பைசே பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 500 rupeesலேருந்து 470 rupees 50 பைசே மைனஸ் பண்ணால் அந்த ஷாப்கீப்பர் எவ்வளோ ரிட்டர்ன் பண்ணியிருப்பாங்க? 29 rupees 50 பைசே ரிட்டர்ன் பண்ணியிருப்பாங்க. Next, Kumaran's father asked him to get a change for rupees 200 and from his uncle. If his
uncle gave him a 100 rupees note and 50 rupees note, how much more his uncle has to give him? குமரன் ஃபாதர் வந்து 200 ருபீஸ்க்கு சேஞ்ச் வாங்கிட்டு வர சொல்லியிருக்காங்க அவங்க அங்கிள் கிட்டேருந்து. அங்கிள் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 100 ருபீஸ் நோட் கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறமா 50 ருபீஸ் நோட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 150 ருபீஸ் அங்கிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 200 ருபீஸ்க்கு சேஞ்ச் வேணும்னா எவ்வளோ மோர் கிடைக்கணும், இன்னும் எவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைக்கணும்? ஸோ 200லேருந்து இந்த 150 மைனஸ் பண்ணால் 50 ருபீஸ் மோர் அந்த அங்கிள் வந்து இன்னும் குமரனோட ஃபாதருக்கு கொடுக்கணும், பே பண்ணணும். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு ரேட் சார்ட்ஸ் அண்ட் சிம்பிள் பில்ஸ். Rate chart is seen in shops. Rate chart gives details about the rate of each item available in shop. Rate chart பார்த்துருப்பீங்க. அந்த ஷாப்பில் ஓரோ ஐட்டம்ஸுக்கும் என்னெல்லாம் ரேட் இருக்குன்னு அந்த சார்ட்டில் போட்டிருப்பாங்க. See bills. Bills are given by the shopkeeper to the customer as an acknowledgement of purchase. Bill gives us complete details about the purchase. நாம் ஒரு ஷாப்பில் போய் ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு ஷாப்கீப்பர் வந்து பில் கொடுப்பாங்க. அதுதான் நாம் அது பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது. அந்த பில்லில் அந்த ஐட்டம்ஸோட எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அந்த பர்ச்சேஸ் பண்ண எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும். Observe the menu card. Priya went to a restaurant and the waiter gave her a menu card. The menu card showed the food items and the rate of each item. Hotel foodsல பிரியா went a restaurant, வெயிட்டர் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மெனு கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மெனு கார்டில் அங்கே இருக்கிற எல்லா ஐட்டம்ஸும் அதோட ரேட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஹோட்டல் ஃபுட்ஸ், சீரியல் நம்பர், ஃபுட் ஐட்டம்ஸ், குவான்டிட்டி இன் நம்பர்ஸ், ப்ரைஸ். இட்லி 2 இட்லிக்கு 20 ருபீஸ், ரவா தோசை 1 ரவா தோசைக்கு 50 ருபீஸ் அண்ட் 1 தோசைக்கு 30 ருபீஸ் அண்ட் 3 பூரிக்கு 45 ருபீஸ் அண்ட் 4 மசாலா வடைக்கு 20 ருபீஸ். Priya and her friend ordered the following items from the menu card. அவங்க என்னெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க? இட்லி 4, தோசை 3, பூரி 6. நெக்ஸ்ட்டு, when she finished eating, the waiter gave her the bill. வெயிட்டர் வந்து இந்த பில் கொடுத்துருக்காங்க. ஹோட்டல் ஃபுட்ஸ், பில் நம்பர் 32, டேட்டு 30/10/2019. ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் வந்து அவங்க என்னெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க? இட்லி 4, தோசை 3, பூரி 6, 3 ஐட்டம்ஸு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அமௌண்ட் பார்ப்போம். இட்லி வந்து 2 இட்லிக்கு 20 ருபீஸ், அப்போ அவங்க 4 இட்லி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 20 ருபீஸ் ப்ளஸ் 20 ருபீஸ் ஈக்குவல் டு 40 ருபீஸ். தோசை வந்து 1 தோசைக்கு 30 ருபீஸ் மெனு கார்டில் இருக்குது. ஸோ அவங்க 3 தோசை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 30 ப்ளஸ் 30 ப்ளஸ் 30, 3 இன்ட்டு 30 இஸ் ஈக்குவல் டு 90 ருபீஸ் தோசைக்கு. பூரி 6 பூரி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, 90 ருபீஸ் பில் போட்டிருக்காங்க. பூரி வந்து 3 பூரிக்கு 45 ருபீஸ் மெனு கார்டில் இருக்குது. ஸோ இவங்க 6 பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டபுள் அமௌண்ட். ஸோ 45 ப்ளஸ் 45 90 ருபீஸ். டோட்டல் அமௌண்ட் அவங்க எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காங்க? 220 ருபீஸ் பே பண்ணியிருக்காங்க. The bill shows the food items ordered by Priya and the total amount to be paid by her. இந்த பில் பார்த்தால என்னெல்லாம் ஐட்டம்ஸ் அவங்க சாப்பிட்ருக்காங்க, எவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் ஒவ்வொன்றுக்கும் பே பண்ணியிருக்காங்க, டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காங்கன்னு அந்த பில்லில் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது. ஃப்ரம் த above bill we comes to know the following details. என்னெல்லாம் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது? நேம் ஆஃப் த ரெஸ்டாரண்ட் ஹோட்டல் ஃபுட்ஸ், பில் நம்பர் 25. பட் இங்கே பில் நம்பர் வந்து 32 தான் இருக்குது. பில் நம்பர் வந்து 32. நெக்ஸ்ட்டு டேட் ஆஃப் த பில் அந்த பில்லில் 30/10/2019. நெக்ஸ்ட்டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் ஈட்டன், அவங்க 3 ஐட்டம்ஸ் சாப்பிட்ருக்காங்க. 3 ஐட்டம்ஸ் வந்துட்டு தோசை, இட்லி, தோசை, பூரி சாப்பிட்ருக்காங்க. இந்த டோட்டல் அமௌண்ட் டு பி பே 220 ருபீஸ் பே பண்ணியிருக்காங்க. 20 ருபீஸ் தான் ரைட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. 220. ரேட் ஆஃப் 1 இட்லி, மெனு கார்டில் 2 இட்லிக்கு அவங்க 20 ருபீஸ் அமௌண்ட்டு போட்டிருக்காங்க. ஸோ 1 இட்லிக்கு 20யோட பாதி 10. அண்ட் ரேட் ஆஃப் 1 தோசைக்கு 30 ருபீஸ் போட்டிருக்காங்க. ரேட் ஆஃப் 1 மசாலா வடை, 4 மசாலா வடைக்கு 20 ருபீஸ்னு போட்டிருக்காங்க மெனு கார்டில். ஸோ 1 மசாலா வடைனா 20 ருபீஸ், ஒரு மசாலா வடைக்கு 5 ருபீஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு ரேட் ஆஃப் 2 பூரி செட்ஸ் இஸ் 90.
ஒரு பூரி செட்டிக்கு பூரி செட் 3 rupees 3 பூரி செட்டுக்கு 45 rupees. அவங்க வந்து 2 பூரி செட் சாப்பிட்ருக்காங்க. 3 + 3 6. ஸோ 45 + 45 90 rupees. Next, the following are the items eaten by Raju and his family. Fill in the blanks using the given bill. See, Raju and family வந்து இந்த ரவா தோசை மசாலா வடை பூரி சாப்பிட்ருக்காங்க. ஸோ அதோட பில் கொடுத்துருக்காங்க. நாம் இந்த blanks fill பண்ணணும். See, name of the restaurant Hotel Foods. Bill number is 32. Next, date of the bill 30/10/2019. Total number of items eaten rava dosai masala vade puri 3 items. Next, total amount of money to be paid 310 rupees total amount avanga pay பண்ணிருக்காங்க. Next, complete the given bill and find the total amount to be paid. See, அங்க bill கொடுத்துருக்காங்க, amount கொடுக்கல, நீங்க தான் amount பே பண்ண amount நீங்க தான் ரைட்டிங் பண்ணணும். ஓகே. Feel Good Garments, bill number 82, 5/11/2019. Item saree, shirts, jeans, towel, shawl. See, sarees ஒரு சாரிக்கு 350 rupees. அவங்க 2 சாரி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 350 + 350 700. நெக்ஸ்ட்டு ஷர்ட்ஸுக்கு வந்து 200 rupees அமௌண்ட் போட்டிருக்காங்க. அவங்க 2 ஷர்ட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 200 + 200 400. Next, jeans 700. 1 quantity 1. So 700. Next, 50 rupees 2 towels. 50 towel 50 rupees. 2 towel purchase பண்ணியிருக்காங்க. So 50 + 50 100. Next, shawl 100 rupees. 1 ஷாலுக்கு 100 rupees. So 1 ஷால் purchase பண்ணியிருக்காங்க 100 rupees. இது எல்லாமே ஆட் பண்ணால் டோட்டல் அமௌண்ட்டு எவ்வளோ பே பண்ணியிருப்பாங்க? 2000 rupees பே பண்ணியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு சேம் ஃபீல் குட் கார்மெண்ட்ஸில் ஒரு பில் நீங்கள் அமௌண்ட்டு பே பண்ணணும். சி, தோத்தி, ஸ்கர்ட், ஷர்ட், சாரீ, டாப்ஸ். தோத்தி 250 rupees. 1 தோத்தி, ஸோ 250 rupees. இங்கே டோட் போட்டுட்டு 00 போடுங்க. ஸ்கர்ட்டு 300 rupees. 2 ஸ்கர்ட், ஸோ 300 + 300 60 rupees. நெக்ஸ்ட் ஷர்ட் 150 rupees. 4 ஷர்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 150 × 4 150 + 150 + 150 + 150 that is 600. நெக்ஸ்ட் சாரி 500 rupees. 500 rupees சாரி 3 சாரி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 1500 rupees. நெக்ஸ்ட் டாப் 220 rupees. ஸோ 3 டாப்ஸு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 220 + 220 + 220 660 rupees. ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட்டு அவங்க 3610 rupees பே பண்ணியிருக்காங்க. இது டோட்டல் ஆட் பண்ணால் 3610 rupees பே பண்ணியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஈட் குட் ப்ரொவிஷன்ஸ். Bill number 1045, date 6/11/2019, serial number, items, rate, quantity. Items turmeric powder, rice, uradu dal, sugar, turmeric. See, turmeric powder 25 rupees per pack. 2 quantity purchase பண்ணனா, so 50 rupees he have to pay 50 rupees. Rice 55 rupees per kg. 2 kg purchase பண்ணியிருக்காங்கன்னா 110 rupees pay பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் உரது தால் 80 rupees per kg. 2 kg பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 160 rupees பே பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் சுகர் 42 rupees kg. ஸோ அது 4 kg பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 168 rupees பே பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் டேமரின் 110 rupees. 1 kg பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 110 rupees பே பண்ணணும். டோட்டல் அமௌண்ட் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் 598 rupees வரும். Next, prepare bills for the items purchased using the given rate chart. இங்கே ஒரு ரேட் சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஸ்டேஷனரி ஷாப்பில் ஓரோ ஐட்டம்ஸும் அதோட ரேட்டு கொடுத்துருக்காங்க. பென் 20 rupees, பென்சில் 10 rupees, சார்ட்டு 5 rupees, இரேசர் 10 rupees, ஷார்ப்னர் 5 rupees, ஸ்கெட்ச் பென்ஸ் 50 rupees.
See, Ramya bought 2 pens, 3 erasers and a sketch packets. Prepare a bill for her purchase. ஒரு bill வந்துட்டு நாம prepare பண்ணணும். So first shop ஓட name writing பண்ணுங்க. See, next bill number. இங்க bill number and date. இங்க date purchase பண்ணுங்க. அப்புறமா serial number, items, rate, quantity, amount. Serial number first அவங்க என்ன purchase பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பிரியா வந்துட்டு ரம்யா வந்து பென் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பென் வந்து அமௌண்ட் வந்து 20 rupees. ஸோ 2 பென் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க 2 into 20 40 rupees பே பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இரேசர் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இரேசர் வந்து 3 இரேசர் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 1 இரேசருக்கு 10 rupees. 3 இரேசர் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்க 30 rupees பே பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு 3 அவங்க ஸ்கெட்ச் பேக்கெட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்கெட்ச் பேக்கெட் வந்து 50 rupees. ஸோ அவங்க 1 ஸ்கெட்ச் பேக்கெட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 50 rupees. ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து 120 rupees அவங்க பே பண்ணியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு Ravi bought a eraser, a sharpener and 2 pens. Prepare a bill for his purchase. சேம் ரேட் சார்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இங்கே ஒரு பில் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு நான் ஷாப்போட நேமு, அப்புறமா பில் நம்பர், டேட், நெக்ஸ்ட்டு சீரியல் நம்பர், ஐட்டம்ஸ், ரேட்டு, குவான்டிட்டி, டோட்டல் அமௌண்ட். அவங்க வந்துட்டு ரெவி என்னெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இரேசர் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இரேசர் வந்து 10 rupees. அவங்க 1 eraser பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ he have to pay 10 rupees. நெக்ஸ்ட்டு என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. a sharpener பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஷார்ப்னர் வந்துட்டு 5 rupees. அவங்க 1 sharpener பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 5 rupees he have to pay. நெக்ஸ்ட்டு அவங்க 2 pens பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 1 pen 20 rupees. 2 pensனா அது 40 rupees. ஸோ he have to pay total amount 10 rupees plus 5 rupees plus 40 rupees. That is 55 rupees. Okay, that's all in this class. Thank you.